बोले सो निहाल। हाँ जी साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप अगो करिए पिछला थोड़ा जिहा देखना रिवीजन के तौर पर एक दो चीज़ां आप देख लेंगे मेन जिहड़ियां सी साडे कोल। एक क्वेश्चन है जी। हाँ जी ਤੁਸੀਂ 2-3 ਤੁਕਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ और नाम विशेषण उमें व्याख्या उमें दसो कि मैं नाम करना क्योंकि मेन जी चीज़ है सेंटेंस विच नाम कि पता ना लगता कि नाम पढ़ना है। हाँ वो सब तो पहले दिन लिखाए सी सारे नहीं ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਰਖਾਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ फाइंड करना। हाँ फाइंड करना अच्छा हाँ फाइंड किवें करना है। सिंपल जी गल तुसी इक्को गल सिंपल जी देख लो एक क्रिया होंदी है वर्ब उन्होंने अलग कर लो। एक संबंधक होंदा दा दे दी ना ने नी ऊपर थले अगे पिछे ये वो उन्होंने अलग कर लो। जिहड़े बाकी रह जाणगे ना वो ये नाउन होणगे या प्रनाउन होणगे। फॉर एग्जांपल राम रोटी नहीं सब्जी नाल नहीं गुरबाणी दे लगाए। अच्छा तुका विचों खांदा है एच भी देख लो खांदा है क्रिया होगी खांदा है नाल हो गया संबंध की अतन ने नाउन ने गुरबाणी दे विचों जदों फाइंड करते हो उदों पंक्ति बोलो कोई जत पहाड़ा तीर सुनियार सारे ही नाउन ने जत पहाड़ा तीर सुनियार एरन मत वेद हथियार भौ खला अगन तप ताओ सारे नाउन ने। आपे भी हाँ ये लिख देंगे ठीक है। आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवो जाओ। पहला तो क्रिया देखो केड़ी केड़ी है स्टार्ट से देखो पहला केड़ी आपे क्रिया है बीज बीज के हाँ, बीज क्रिया होगी। आपे ही खाओ क्रिया होगी। क्रिया होगी। नानक हुक्मी आवो क्रिया ये दोनों क्रिया है। ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧਕ ਵੀ ਗਿਆ। ਆਪੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾਉ ਆਪੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹੈ ਨਾਉ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਨਾਉ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਰਲ ਗਿਆ ਨਾਮ ਤੇ ਸੰਬੰਧਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਕ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿਰਿਆ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚਿਆ ਉਹ ਨਾਮ ਪੜਨਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। चलो मैं इत्थे लिखना हाँ वो तो करनी याद तो करने पैने ने हाँ नाउन नाल संबंधित आप करना जी पुलिंग पहला पुलिंग का कर लीजिए। पुलिंग एक वचन पुलिंग बहुवचन ते विशेषण विशेषण इन्ना खिंची देगी फिर तुहानूं कन्फ्यूजन नहीं होगी।
विशेषण ते संबंधक प्लस संबोधन। राम एक वचन पुल्लिंग कितना लिखा जाऊगा? औंकड़ लाके। पक्की गल? औंकड़। राम बहुवचन कितना लिखा जाऊगा? ये स्यारी नहीं, बहुवचन। विशेषण कितना लिखा जाऊगा? एक वचन दा एक वचन दा औंकड़ लाके। बहुवचन दा बिना औंकड़ तो। संबोधन संबंधक कितने लिखा जाऊगा? सियारी नाल भी लिख सकते हैं आप, सियारी तो बिना भी। संबोधन ये असी कर लिया वा, ठीक है ना। पुलिंग की गल असी कर ली सी। इदा विशेषण हाँ एक दे औंकड़, जे तो एक वचन है फिर तो विशेषण इदा आऊगा, राम नहीं आऊगा, राम का विशेषण आएगा कोई। मैं तो लिख ही देना था ना। विशेषण एक वचन ते विशेषण बहुवचन। जिवें सुंदर ऐदा आएगा एक वचन, सुंदर बहुवचन ऐदा आएगा। पुलिंग दा जी है। इस तरह हुण आ गया स्त्रीलिंग। देह एक के बहुतियां, देह पुलिंग स्त्रीलिंग बिना औंकड़ तो ही आएगी। बहुवचन आएगा तां भी इदा ही आएगी। देह सुंदर ऐदा आएगी, ठीक है। ऐदा भी आ जाएगी, ऐदा भी आ जाएगी जो बहुतियां ने। ते संबंधक तामी देह ऐदा आएगा, ते संबोधन तामी ऐदा देह आएगा। देह की थां ते तुसीं कोई होर भी वर्ड लिख सकते हो। आपां यही कीता, होर तां कुछ कीता भी नहीं गा। फिर आपां कीती गिणती। देखो हजे इन्ने दिनों च इन्ना की काम होया साडा। गिणती जिहड़ी है सियारी दे नाल आने हुंदे ने जी दोए, तीन या तीन, चार, पांच या 8-60 आएगा। ऐदा 8-60, 70 जा आ गया जी कोट, जा आ गया करोड़, ठीक है। बाकी की गिणती एक 3 तरीके नाल आंदा, थानू पता हैगा वा। 6 ऐदा आंदा वा, या ऐदा भी आंदा खट। 7 आंदा वा बाणी च, या 7 आंदा वा। सियारी नाल नहीं आएगा। ते 9 ऐदा आएगा। लख जिहड़ा वा वो ऐदा आएगा। इन्नी की गिणती आती है, बहुती नहीं आती, ठीक है। ते करोड़ भी हो गया, कोट भी हो गया। आह कीता आपां काम उदों दा। हुण इस तो अगला काम आपां कर लईए जी। हाँ जी, अज असीं शुद्ध उच्चारण तो करना ही है। उस तो पहला एक छोटा जिहा व्याकरण का होर नियम कर लीए। भूतकाल का जिहड़ा साडा रह गया सीगा। भूतकाल कहते ने पास्ट टेंस नूं, लंघ चुके समय नूं। उसने रोटी खाधी, उसने पानी पीता, उसने इशनान किया, ये सारे भूतकाल ने।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਰੱਖੀਅਨ, ਰੱਖਿਓਨ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਰੱਖੀਅਨ, मैं लिख दिता रखियन, मैं लिखता रखियोन। हुण ये जिहड़े लफ्ज़ ने रखियोन, इहदा अर्थ हैगा तुहानूं इस तरह नहीं पता लगना हैगा। इहदे लई असीं एक तरकीब करदे हां। वो तरकीब है भी लड़ाई होगी। वो तरकीब ये है, लड़ाई होगी दा मतलब साडे जिहड़े प्रोफैसर मनिंदरपाल सिंह ने वो इस चीज़ को समझाने वास्ते कहते हैं लड़ाई होगी, क्योंकि सारे भूतकाल दे ने। रखियोन जिहड़ा उसने रखिया, रखियन उन्होंने रखिया, रखियन उसने रखिया, लड़की ने स्त्री ने, रखियोन उन्होंने स्त्रियां ने रखिया। नहीं पता लगता। इहदे लई असीं एक तरकीब वरतांगे। की होया, इस्त्री लिंग ते पुलिंग दे विच ना लड़ाई हो गई। उन्होंने आपो अपनी थावां मान लियां। यह हैगा पुलिंग, यह हो गया इस्त्री लिंग। हुण ये नहीं पता लड़ाई कदों हुई, मैं उदों है नहीं सी उत्थे। मतलब गल समझने वास्ते एक कहानी घड़ी गई है, इस चीज को समझने वास्ते कि लड़ाई हो गई। लड़ाई की होगी, इस्त्री लिंग ते पुलिंग च लड़ाई होगी। जिवें साडे घरां च लड़ाई हुंदी है ते ओह तुहानूं दस्सण वास्ते मैं बहुता जोर नहीं लाना पैना, क्योंकि घर घर हाल है। की होया, जदों लड़ाई हुंदी है पति पत्नी आपो बड़ा समान वंड लैंदे ने। जदों घर च लड़ाई हुई ते पहले जिहड़ा ना छाल मार के इधर आ गया ते पेंसिल उधर चल जाएगी। ठीक है जी, मेज इधर आ गया, कुर्सी उधर चल गई, बल्ब इधर आ गया, ट्यूब उधर चल गई, इधर टीवी आ गया, उधर फ्रिज चली गई। ठीक है जी, समान वंडिया गया घर का। इस्त्री लिंग पुलिंग की लड़ाई हो गई। इस तरह इन्हां विचारियां नूं पक्खा मिलिया ते इन्हां नूं मिली पक्खी, है ना। एसी इन्हां कोल आ गया, कूलर भी इन्हां कोल आ गया ते उधर उधर पक्खी रह गई, या उधर होर चीज इस्त्री लिंग नाल संबंधित उधर रजाई आ गई, सराहना इधर आ गया, रजाई उधर आ गई, तलाई उत्ते चली गई। समान वंडिया गया। सीधी जी गल, जब समान वंडिया गया ना, क्योंकि जो वंडिया जाता ना तो उन्होंने पछाण वक्खो वक्खरी हो जाती है। हुण पुलिंग वाले जिहड़े सी ना, ये सोचते हैं भी साडा समान किहड़ा वा, उन्हां दा किहड़ा वा, पछाण नहीं हुंदी कई बारी। ये तो पछाण है मेरा पेन, मेरा मेज, मेरा बल्ब, मेरा टीवी, मेरा पक्खा, मेरा आईसी, मेरा कूलर। उन्हां दी पछाण मेरी पेंसिल, मेरी कुर्सी, मेरी ट्यूब, मेरी फ्रिज, मेरी पक्खी, मेरी रजाई, ये पछाण हो गई। पर कुछ शब्द इहो जिहे ने जिन्हां दी पछाण नहीं हुंदी भी किहड़े इस्त्री लिंग ने ते किहड़े पुलिंग ने। ते उन्हां ने की कीता, पुलिंग वालियां ने मीटिंग की रल के भी आपां ना अपने बंदियां नूं एक खास निशानी दे दईए। जदों वो निशानी लैके आणगे ना, समझ लांगे साडा वो साडा बंदा वा। पुलिंग वालियां ने देखिया कि आदमी की जी प्रधानता है समाज विच, ते ऊड़ा जिहड़ा 2 अखर हुंदे ने, पहला किहड़ा आंदा वा, ऊड़ा। ऊड़ा असीं ना ऊड़ा रख लैंदे आ। इन्हां ने ऊड़ा रख लिया पुलिंग वालियां ने। ते हुण बीबियां चलाक बड़ियां हुंदियां ना, जसूस छड्डिया होया सीगा। जसूस ने जाके बीबियां नूं कहा, इस्त्री लिंग नूं, भी वो तो बड़े चलाक निकले, उन्होंने तो अपने बंदियां दी पछाण रख ली ऊड़ा, भी जिहड़े अखर नाल ऊड़ा लग्गिया होएगा वो साडा होएगा। ते तुसीं पिछे रह गईयां, कहंदियां कोई नहीं, आपां उल्टी काम करना उन्हां नालों, असीं की करना वा,
ਅਸੀਂ ਐੜਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਊੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਐੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਊੜਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਐੜਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਥਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਊੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿਹਾਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਵਾ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਊੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਾ, ਉਹ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਹਾਰੀ ਫੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਹਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਊੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਵਾ? ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਏ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐੜਾ। ਬਹੁਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਐੜਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਐੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਸਿਹਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਸੂਸ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਐੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਹਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਊੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਇਹ ਸੀ ਬਹੁ ਵਚਨ। ਆਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਆਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁ ਵਚਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਤੇ ਆਏਗਾ ਇਹ ਭੂਤਕਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਘਟ ਅੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਰੱਖਿਓਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਣੀ, ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਲੱਡੂ ਖਾਧਾ, ਉਹਨੇ ਬਰਫੀ ਖਾਧੀ, ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਹਥੌੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਤਰਖਾਨ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਕੁਰਸੀ, ਮੇਜ਼, ਲੱਡੂ, ਬਰਫੀ, ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਘਟ ਅੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁੰਦੀ? ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤਰੀਲਿੰਗ ਹੈ? ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨੇ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਕੜ ਲੱਗੀ ਔਕੜ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਊੜਾ ਇੱਕ ਸਿਹਾਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਾਰੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਊੜਾ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਾਰੀ ਤਾਂ ਆਣੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਸਿਹਾਰੀ ਤਾਂ ਆਣੀ ਆਣੀ ਹੈ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਊੜਾ, ਬਹੁ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਐੜਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਤਾਂ ਆਣੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਐੜਾ, ਬਹੁ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਊੜਾ, ਉਲਟ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਓਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤਾ ਰਾਰਾ, ਰ ਖੇ। ਹੁਣ ਰੱਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ? ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ। ਸਿਹਾਰੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰੀ ਆਏਗੀ? ਰੱਖੇ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਨੇ? ਐੜਾ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਊੜਾ ਲਾਵਾਂ? ਊੜਾ। ਘਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਘਟ ਅੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
रखियोन। इसी तरह एक होर लिख दें आप, गुरमुख झगड़ चुकाए। मैं अद्धा लिखिया वा। सब तो पहला देखना भी झगड़ा पुलिंग है कि स्त्रीलिंग है। झगड़ा हुंदा कि हुंदी हुंदा, पुलिंग है। फिर मैं की करा, ईडी नूं बिहारी लावां सियारी लावां? पक्की गल? हाँ, क्योंकि एक पुलिंग है इस करके सियारी तो आनी ही आनी है, पुलिंग नाल सियारी आंदी है। झगड़े बहुते ने कि एक है? पुलिंग एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन वास्ते मैं एड़ा लावां कूड़ा लावां? हाँ, गुरमुख झगड़ चुकायोन। गुरमुख ने झगड़ा चुका दिता, हिरदे विच अमृत रख लिया, उन्हें हिरदे विच अमृत रखिया। थर्ड पर्सन वास्ते ये हमेशा होएगा अन्य पुरख, थर्ड पर्सन, एक वचन ते भूतकाल। जिहड़ी चीज कराई जा रही है भूतकाल पास्ट टेंस, सिंगुलर ते प्लूरल दोनों आणगे ते है अन्य पुरख वास्ते। ये चारे सिद्धांत ना, एक तो है ने भूतकाल वास्ते, दूजा है ने थर्ड पर्सन वास्ते अन्य पुरख। बस आ ध्यान रखना वा। एक पंक्ति मैं होर लिख दवा हूं, हुक्मे धरती साज साज्योन साजन साजियन साजियोन। की लिखा मैं? धरती पुलिंग कि स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग। इन्होंने केड़ी मात्रा वंडी, सियारी कि बिहारी? स्त्रीलिंग दी सियारी, पहला तो सियारी ला देनी है, बिहारी सॉरी बिहारी ला देनी है। धरती एक है, बहुतियां ने एक है, फिर की करा? एड़ा ला दूंगा। हुक्मे धरती साजियन, भाव हुक्म विच उन्हें धरती साजी, हुक्म विच धरती बनाई। ठीक है जी? नन्ना वैसे ही लग जाना जी ना। हाँ, नन्ने औंकड़ तो लगनी लगनी है सच, क्योंकि नन्ने दी औंकड़ जिहड़ी ना यह पास्ट टेंस दी प्रतीक है। बिहारी होगी स्त्रीलिंग दी, एड़ा हो गया एक वचन दा, नन्ने दी औंकड़ हैगी भूतकाल वास्ते। अन जिहड़ा लफज है अन ओन, ये भूतकाल अन्य पुरख वास्ते है। ये सिर्फ इसे साजियन दे नाल ही होगा ना? हाँ, साजियन, रखियन, चुकायन, निकालियन, इस तरह दे निकालियन, निकालियोन, निकालियन, इस तरह। और किते तो नहीं लागू? नहीं, और किते लागू नहीं जगह है इस तो अगे। हुण तुसी दसना वा, मैं फिर लिख देना वा। चौथे रतन निकाल। हुण तुसी दसो भी मैं एक स्त्रीलिंग है कि पुलिंग है? पहला दसो। बहुवचन पुलिंग। ये स्त्रीलिंग है कि पुलिंग है? पहला स्त्रीलिंग पुलिंग देखना वा। पुलिंग। रतन हुंदा कि हुंदी? हुंदा। हाँ, ते पुलिंग वाले ने की वंडिया सीगा? सियारी। सियारी। फिर मैं की करा? रतन एक है, बहुते ने? बहुते। किवें पता लग गया बहुते ने? औंकड़ है नहीं, नाले एक तो औंकड़ है नहीं, दूजा 14 ने ये। ठीक है, बहुवचन है। बहुवचन वास्ते ने पुलिंग वाले ने की कीता होया वा? एड़ा। निकालियन, 14 रतन निकालियन, भाव उन्होंने 14 रतन कड्डे। भाई 14 भी आ गए। ये 14 अक्षर वाला नहीं है, ये 14 गिनती वाला 14। फिर एक अक्षर ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਐਦਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਸਿਆਰੀ ਲਾਤੀ ਫਿਰ ਕਿਰਿਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, 7 ਸਿਆਰੀ ਲਾਤੀ ਕਿਰਿਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਣਗੇ। ਅਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਅਸ਼ਟ ਸਾਜ, ਸਾਜ ਪੁਰਾਣ ਸੋਧੇ, ਅਸ਼ਟ 8 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਰਾਈਟ। 14 ਰਤਨ ਨਿਕਾਲਨ, 14 ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ। 12 ਆਂਦਾ ਵਾ 12 ਵੀ ਆਂਦਾ ਵਾ। 12 ਵਾਸਤੇ ਬੇ-10 ਆਂਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਬੇ-10। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਔਂਕੜ ਮਿਖਾਲਾਂ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਨੂੰ, ਅਲਫ ਬੇ ਪੇ ਤੇ ਟੇ ਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਲਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 2 ਨੂੰ ਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੇ ਤੇ 10 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 12। ਇਹ ਉਰਦੂ ਦੀ ਬੈਂਗਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚ 2 ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇ 2 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚ 2 ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, 2 ਗਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ, ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਥਾਟ, ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਥਾਟ ਬਹਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂ? ਬਹਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂ ਕਿ ਬਹਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂ ਕਿ ਬਹਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂ? ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਥਾਟ ਬਹਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿੰਗ ਸਤਰੀਲਿੰਗ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਸਿੰਪਲ। ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਹੁੰਦੇ? ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਸਿਹਾਰੀ ਲਾਵਾਂ? ਬਿਹਾਰੀ ਲਾ ਦਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਬਹੁਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਊੜਾ। ਥਾੜ ਮੈਨੇ ਜਗ੍ਹਾ। ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਥਾਟ ਬਹਾਲੇ ਹੋਣ, ਬਹਾਲੀ ਹੋਣ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਥਾਵੇਂ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਗ ਆਪ, ਇਹ ਜਗ ਆਪ ਉਪਾਏ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ? ਉਪਾਇਨ ਕਿ ਉਪਾਇਓਨ ਕਿ ਉਪਾਇਨ ਕਿ ਉਪਾਇਓਨ? ਸਿਹਾਰੀ ਪੜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ? ਜਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁੰਦੀ? ਫਿਰ ਜੇ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਸਿਹਾਰੀ। ਇਹ ਜਗ ਬਹੁਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਜਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਪੜਨਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਹ ਦੇ ਔਂਕੜ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ ਦੇ ਔਂਕੜ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜੇ ਜਗ ਦੇ ਔਂਕੜ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਆਣੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ ਜਗ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
हाँ जी, एक दो आ गए जी, पत्थर मारियन मारियन, इट मारियन मारियन, ये तुसी आपे दसना वा। पत्थर दा की लिखा मैं? पत्थर मारियोन मारियोन की लिखा? पुलिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुलिंग वास्ते पहला की आंदा वा? सियारी। ऊड़ा क्यों आएगा जी? पत्थर एक है, कितना पता लगे? औंकड़ लगी है। पत्थर मारियोन, उसने पत्थर मारिया, क्योंकि थर्ड पर्सन अन्य पुरुष की गल हैगी। इस तो बाद आ गया जी इट, इट मारियोन के मारियोन। हाँ, पहला दसो भी इट स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग। इन्हों ने की वंडिया, सियारी की प्यारी? इस करके ई कटी जानी है, री बन जाना मारी। ठीक है, हाँ जी। अगों एक इट है, बहुतियां ने, फिर इन्होंने की लिया है वो? हाँ, मारियन। ठीक है, पत्थर मारियन मारियन मारियोन की है? पत्थर पुल्लिंग की स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है। फिर की करा, सियारी की प्यारी? सियारी। हाँ, क्योंकि इन्होंने सियारी ली है, उन्होंने प्यारी ली है। इन्हें उड़ा लिया, उन्होंने एड़ा लिया। मारे एड़ा क्यों? पत्थर बोते ने, मारियन। इट हाँ, ये तो सियारी लगनी प्यारी लगनी? जी प्यारी लगनी, फिर ईडी की लोड़ नहीं। ठीक है, इट दे औंकड़ दा हाँ जी। ये दसो इट, एदा इट का की अर्थ है? एदा की है? हाँ, हुण दसो की लिखना वा? ऊड़ा। बहुवचन वास्ते की है? ऊड़ा। मारियोन। नहीं, जेड़ा ये औंकड़ दा पुल्लिंग कल्ले पुल्लिंग नु नहीं होगा, जेड़ा एक वचन भी आंदा है ना। नहीं वो इट ये तो मैं वैसे तो दसिया वा, आनी नहीं हैगी। ये सिर्फ स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन बहुवचन पछाण वास्ते लिखा सी मैं, उदा आनी नहीं हैगी। ये सिर्फ पछाण वास्ते लिखी सी मैं, भी पछाण हो जाए थानू भी इत्थे एक वचन की गल है, इत्थे बहुवचन की है। बिल्कुल ठीक है भी इत्थे औंकड़ नहीं आनी हैगी, क्योंकि स्त्रीलिंग एक वचन की औंकड़ नहीं आती हुंदी। हाँ जी, पास हो जी तुसी। ये बोनस क्वेश्चन दा तुसीं जवाब दे सकते। हाँ जी, तुसीं बोनस चश्मा पाए जा दंद तोड़े, दंद वायलेंस वाला काम है। तोड़े। चश्मा पायोन, पायोन की होगा जी? चश्मा, एक चश्मा। हाँ, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग है? की करा? जे पुल्लिंग तो फिर सियारी। पाए एक है, बहुते ने? एक वचन। किवें पता लगे? एक है ऊड़ा। चश्मा, क्योंकि चश्मे नहीं हैगा। फिर की करा? ऊड़ा। पायोन, चश्मा पायोन, उन्हें चश्मा पाया। दंद तोड़ियन की तोड़ियन किवें आऊगा? पहला सियारी आएगी कि प्यारी आएगी? सियारी। सियारी। तोड़े एक दंद बहुते ने? एक दंद है। हाँ, तोड़ियोन। इत्थे की आएगा? ये बहुते दंद है, तोड़े दंद। बिहारी कर दवा? सियारी। सियारी। एड़ा न तोड़े दंद। ठीक है। हेलो जी। कड़ी बना पकौड़े बना हुण दसो जी। एक कड़ी, उसने कड़ी बनाई। कड़ी स्त्रीलिंग पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। की करा फिर? प्यारी। बनाई।
अगों एक वचन कड़ी एक है बहुतियां ने की करा बनाईयन उसने कड़ी बनाई पकोड़े बनायन पहला दसो स्त्रीलिंग पुल्लिंग पुल्लिंग की करा सियारी हाँ एक क्या पकोड़े के बहुते ने बहुते की करा मैं ਐੜਾ हाँ बनायन ਕੜੀ ਬਹੁਵਚਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਬਹੁਵਚਨ कड़ियां की कड़ी ਨੇ ਬਹੁਵਚਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਕੜੀ कड़ियां दो हाँ नन्ना ਉਂਗਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪੂਜ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਪੁਲਿੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਕੜੀ ਚੌਲ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ ਕੜੀ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੇ ਕਹੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਪਕੌੜੇ ਜੇ ਕਹੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਕੌੜੇ ਨਾ ਦਿਓ ਕੱਲੀ ਤਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਨੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਬਹੁਵਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿੰਗ ਬਹੁਵਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਬਜੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬਣਾਈਆਂ ਸਬਜੀ ਸਬਜੀ स्त्रीलिंग ਬਣਾ ਤ੍ਰਿਲਿੰਗ ਸਿਆਰੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਸਿਆਰੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸਿਆਰੀ बिहारी ਬਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਸੌਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਊੜਾ ਕਿ ਐੜਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬਣਾਈਆਂ बेज प्लेंग ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਸਿਹਾਰੀ पूरा ਊੜਾ ਬਣਾਈਓ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾ ਅੱਗੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਐੜਾ ਐੜਾ ਨੰਨਾ ਔਕੜ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਵੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਰਾ ਤੇ ਯਈਆ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾ ਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਾਰਾ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਰਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਚ ਰਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਠੀਕ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਾ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਰਾਰਾ ਪੈਰ ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਭਰਮ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭਰਮ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭ੍ਰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮੂਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਭ੍ਰਮ ਇੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਭ੍ਰਮ ਭਰਮ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਭਰਮ ਮੀਨਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਮੀਨਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕਰਤਾ ਲਾ ਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਰੱਖਣੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮੂਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿਰਪਿਆ ਇੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਵਾ ਕਿਰਪਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ ਆਏਗਾ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ
ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਕੀ ਪਲਸ ਰ ਪਲਸ ਪਾ, ਕਿਰਪਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕੱਕਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਪੈਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਕ ਰੀ ਪਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਰੀਪਾ। ਇਹ ਕਰੀਪਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲਗ ਮਾਤਰਾ, ਪਹਿਲੀ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੋ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਆ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਪਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਲਿਖਦਾ ਵਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਏਦਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਪ ਪਪਾ ਪ ਪਲੱਸ ਰ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰ ਚ ਰਾਰਾ ਵਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਪਰੀ ਤੱਤਾ ਤ ਪਾਲ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ? ਪੱਪਾ ਰਾਰਾ ਰਾਰਾ ਤੱਤੇ ਸਿਹਾਰੀ। ਤੱਤਨ ਸਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਪਲਸ ਪਾਲ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ। ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ। ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਹੈ। ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਣ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਬੋਲਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ 'ਚ ਬੋਲੇ ਜਾਣ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਿਸਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੋਗ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਬੋਲੇ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਸਾਰ ਬੋਲੇ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਠੀਕ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲੇ ਜਾਣ। ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ। ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੰਨਾ, ਸਿਆਰੀ, ਪਿਆਰੀ, ਔਂਕੜ, ਦੁਰੈਂਕੜ ਵਗੈਰਾ। ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 4 ਯੋਗ ਥਾਂ ਤੇ
विश्राम पता है ना? हाँ, कौमा ते फुल स्टॉप, योग थां ते विश्राम या अर्ध विश्राम दिता जाए, जिथे पॉज करते हो। ते पंजवीं गल हैगी है पाठ दी लय रसमई होवे। लय रसमई होवे, सुर च होवे, लय च होवे पाठ। जे तो मतलब समझते होंगे लय तो ताही होगी। कई बार पढ़िया हो तो मतलब समझांगे, फिर लय आपे बन जाएंगे। मरासी बैठा ना टांगे ते हाले अद्धा किलोमीटर गया होना, टांगा कहता रोक, टांगा रोक, इत्थे टांगा रोक। उन्हें रोकता, उन्हें उहदे पैसे फड़ाए, कहना मैं पैसे फड़ मैं तुर के चल जाऊंगा। कहना भी ये गल चक्कर की है? कहना तेरे घोड़े दी टापां बड़ियां बेसुरियां वजदियां ने। कहना मैं तो जद घर जाने ते बेसुरा हो जाऊंगा, असीं सुर च बंदे ते मैं बेसुरा हो जाऊंगा, की फायदा? कहना अपने पैसे फड़ मैं तुर के चल जाऊंगा। मैं कहूं बेसुरा होना। अज साडी हालत तो बेसुरियां वर्गी हुई हुई है। जो बेसुरा सुनाता असीं झूमदे हां। रागां दा सुर ज्ञान किसी बिरले नूं है, क्योंकि सारी बाणी रागां दे विच है। वो सुर ज्ञान किसी बिरले नूं है। असीं बेसुरियां आवाज़ां सुन सुन के बेसुरे हो गए हां। इत्थों तक गुरबाणी दा कीर्तन छड्ड के असीं कवितावां धारनावां सुन सुन के उसे नहीं बाणी समझ बैठे हां। कई लोग आके रागियां नूं कहणगे जी वो शब्द सुनाओ, स्वासां की माला में सिमरू तेरा नाम। वो शब्द सुनाओ, स्वासां नूं ना रोल बंदे आ, वो वाला शब्द सुनाओ। हुण रागी सिंह कहते भी तो बाणी च है ही नहीं, वो हैरान हो जाते भी है बाणी च नहीं गा शब्द है। असीं कवितावां नूं शब्द मन्नी बैठे हां, असीं बेसुरे होए पे हां। पाठ की लय रसमई होवे, सानूं पाठ की सोझी होनी चाहिए है और रागां की भी समझ होनी चाहिए है। ये अगलियां गल्लां ने ते ये गल्लां सारिआं ने नोट कर लिया ने। चलो उच्चारण करो श्री शाह संगत जी। हुण असीं राड़े की गल कर रहे थे। जिहड़ा पैर चलारा, इस तरह के बहुत सारे वर्ड आएंगे। अमृत, इनू असीं अमृत नूं किवें लिखांगे? एड़े टिप्पी अम प्लस मम्मा, अगों प्लस रारा रारे से हरे प्लस तत्ता अमृत। सीधी जी गल तुसीं नोट कर लो भी जिहड़ा पैरी अखर लगदा है ना लग मात्रा उन्नू लग जाती है, जिहड़ा पैरी पै गया वो लाहा लै गया। हाँ जी अंतर क्यों है अमृत ते अमृत, इन्हां दोहां च की अंतर हो? नहीं, ये अमृत इस तरह तां आंदा वा क्योंकि हिंदी में जिहड़ा अमृत है ना वो इस तरह वा, पैर चलारे नाल है अमृत। वो इस तरह एज इट इज गुरबाणी ने अमृत ऐदा लिख दिता वा। हिंदी दे विच जिवें तुहानूं पहलां दस्सिया सी ब्रह्म, पंजाबी च गुरु साहब ने लिखता ब्रह्म, पर असी पंजाबी च भरम कहण लग गए हैं, फिर इस करके भरम ऐदा भी आ जाता। इनू असी अमृत नहीं कहते, असी पंजाबी च अमृत नहीं कहते, इनू अमृत ही कहते हैं। वो एज इट इज जिहड़ा तत्सम शब्द है सेम ही आ गया वा, पर कुछ शब्द असी चेंज किए ने। वो कहते ने हरि, असी गुरबाणी च आएगा ऐदा, असी कहांगे हर। इसी तरह वो कहेंगे भक्ति, सियारी नाल आएगा। ये सियारी तत्ते नूं लगी है, ककादे नूं नहीं। गुरबाणी च भक्ति इदा ही आया वा, पर असीं कहने भगत। इसी तरह वो कहते हैं शक्ति, असी गुरबाणी च पढ़ते हैं शक्त, सियारी तत्ते दी आ गई है, पर पढ़िया असी शक्त। किसी ने सवाल किया सी, सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ दे सुर दी सियारी क्यों आई है? कुछ दिन पहला सवाल किया सी, सुने सिद्ध पीर
ਇੱਕ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਨੇ? ਬਹੁਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਪੀਰ ਇੱਕ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਨੇ? ਬਹੁਤੇ ਹੈ। ਸੁਰ ਨਾਥ ਇੱਕ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਨੇ? ਨਾਥ ਇੱਕ, ਨਾਥ ਇੱਕ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਨੇ? ਬਹੁਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਆਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸੁਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਸੁਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆਏਗਾ ਅਸੁਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੁਰ ਏਦਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੁਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁਰ ਬਹੁਵਚਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਊਗਾ, ਬਹੁਵਚਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਵਚਨ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੁਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਅੱਖਰ ਆ ਗਿਆ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਖਰ ਕੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਕਰ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਪਈ ਹੈ, ਦੋ ਮਾਤਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਭਰਮ, ਭਰਮ, 1 + 1 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 2। ਆਹ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪੱਬਾ ਤੇ ਮਮਾ। ਇੱਥੇ 1 + 1 + 1 = 3। ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰਮ, ਭਰਮ, ਭਰਮ, ਪੈਰ ਚ ਰੜਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਏਗਾ ਕਰਮ ਜਾਂ ਆਏਗਾ ਕ੍ਰਮ। ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕ੍ਰਮ ਅੰਕ, ਲੜੀਵਾਰ, ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਇਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਮ ਆਏਗਾ ਹਿੰਦੀ ਚ, ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਮ ਆਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ। ਦੋ ਮਾਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ 5 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਪਾਲ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਔਂਕੜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਗੋਪਾਲ, ਜਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋ ਬਿਤ ਮਨੋ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਅੰਨ ਦਿਨੋਂ ਔਂਕੜ ਤੇ ਮੋਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਪਿਆਸਾ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਅੰਨ ਦਿਨੋਂ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਔਂਕੜ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੋਪਾਲ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਗੋਪਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਗੋਪਾਲ ਹੈ। ਆ ਲਿਖ ਲਓ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ, ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੁਕਤੇ ਨਾਲ, ਮੁਕਤਾ, ਜਾਂ ਆਂਦੀ ਇਹ ਔਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ, ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਂਦੀ ਇਹ ਔਂਕੜ ਨਾਲ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰੜਾ ਛੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਹਰਾ, ਇਹ ਚੌਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਵਿਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਈਏ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਾਤਰਾ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਝ ਰਾਗ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਤਰਾ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਰਾ ਗਿਣ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਤੋਲ ਵਜ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਗੋਪਾਲ, ਮੁਕਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਔਂਕੜ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਤਰਾ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਦੋ ਮਾਤਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋ ਗਏ ਕੰਨਾ, ਬਿਹਾਰੀ, ਦਲੈਂਕੜ, ਹੋੜਾ, ਕਨੋੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਲਾਂ, ਦੁਲਾਂ, ਇਹ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਸੀਏ? ਹੋੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਨੇ? ਦੋ। ਕੰਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਨੇ? ਦੋ। ਮੁਕਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਨੇ? ਇੱਕ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 5। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗੋਪਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਂਕੜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ? 2। ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1। ਕੰਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 2। ਮੁਕਤੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 4। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ, ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਵ ਤੋਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਗੋਪਾਲ, ਗੋਪਾਲ। ਦੇਖੋ ਮਾਤਰਾ ਆ ਡਬਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖ ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ। ਅੱਖ ਪਲਕ ਝਪਕੀ, ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ। 2 ਵਾਰੀ ਝਪਕੀਆਂ, 2 ਮਾਤਰਾ। ਆ 2 ਵਾਰ ਝਪਕੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲਕ ਝਪਕੀ, ਈ 2 ਵਾਰ ਝਪਕੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਪਕੀ ਗਈ, ਊ 2 ਵਾਰ ਝਪਕੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ, ਆ 2, ਇੱਕ, ਈ 2, ਇੱਕ, ਊ 2, ਏ, ਐ, ਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 2। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਰਾ ਇੱਕ ਵੱਧ ਗਈ, 5 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੋਪਾਲ, ਗੋਪਾਲ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਏਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਔਂਕੜ ਲਾਤੀ। ਭਾਵ ਅਸਲੀ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਗੋਪਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਗੋਪਾਲ, ਗੋਪਾਲ, ਗੋਪਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਗੋਪਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਗੋਪਾਲ। ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਅਨਦਿਨ। ਅਨਦਿਨ ਮੈਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਅਨਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਅਨਦਿਨ ਮੋਹਿ ਆਈ ਪਿਆਸਾ, ਅਨਦਿਨ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨਦਿਨੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਗਿਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਐੜੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1। ਨੰਨੇ ਦੀ 1। ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ 1। ਔਂਕੜ ਦੀ 1। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 4। ਹੁਣ ਅਸ ਅਨਦਿਨੋਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਐੜੇ ਦੀ 1, ਨੰਨੇ ਦੀ 1, ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ 1, ਹੋੜੇ ਦੀ 2। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 5। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਨਦਿਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਅਨਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਪਰ ਅਨਦਿਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਵਿਕ ਤੋਲ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਨਦਿਨੋਂ ਕਰ ਦੋ। ਅਨਦਿਨੋਂ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਅਸਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਨਦਿਨ ਹੈ,
पढ़िया उस तो उल्ट अन दिनों, उल्ट पढ़ते हैं ना सी, हाँ जी। पढ़िया उस तो उल्ट अन दिनों, ताकि काव्यक तोल वजन पूरा रहे। अर्थ करने ने अन दिन दे, उचारना हैगा अन दिनों। अरे एक वचन बहुवचन नहीं करते बोलन च, जिवें अन दिन एक वचन अन दिनों नहीं, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗੋਪਾਲ, ਗੋਪਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਹੁਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਬਿੰਦ। ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੋਬਿੰਦ। ਗੋਬਿੰਦ। ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਣਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਅਣਦਿਨੋਂ। ਅਣਦਿਨੋਂ। ਕੁਝ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। राज, मिल्ख, जोबन, गृह, शोभा, रूपवंत, गुरबाणी च इस तरह आया हुआ। शरण पया नानक गुरबाणी च ऐदा आया हुआ। सहस मूरत नना एक ऐदा आया वा। उत्थे औंकड़ भी आई है, होड़ा भी आया वा। कुदरत करे आपे वेख्या सुने, आपे ही कुदरत करे, उत्थे ऐदा आया वा। असली शब्द की हुंदा है? जोवानी के जुआनी? जुआनी। असली शब्द औंकड़ नाल हुंदा कि होड़े नाल? औंकड़ नाल। औंकड़ नाल। गुरु साहब ने देखिया भी औंकड़ दा एक मात्रा, कन्ने दा दो, बिहारी दी दो, पांच। चाहिए ने 6 मात्रा, ये 5 ने, एक मात्रा घट गई। होड़े दी कितनी मात्रा ने? 2। ऐड़े दियां, कन्ने दियां 2, बिहारी दियां 2, टोटल 6। असली शब्द जुआनी है, तुसी पढ़ना हैगा जोआनी। अच्छा ये दसो, जहान हुंदा वा कि जहानो हुंदा वा? जहान। जहान हुंदा ना। हुण जहान लिखण नाल कितनी मात्रा बन गई? मुक्ति दी मात्रा 1, कन्ने दी 2, औंकड़ दी 1, टोटल कितनी गई? 4। मात्रा एक घटदी सी। गुरु साहब ने की कीता? जज्जी दी मात्रा 1, कन्ने दी 2, घोड़े दी 2, हुण कितनी गई? 5। असली शब्द है जहान, औंकड़ नाल एक जहान दी गल है, पर कुदरत करे जहानो, इस करके पढ़ना जहानो है। अर्थ करने ने जहान दे, जहान मैंने दुनिया, पर जो बोलना उदो जहानो बोलना वा। सहस मूरत नना एक, असली का तू ही, तू तो बने ना, तू औंकड़ नाल तू ही, ये तू ही शब्द है असली। पर क्योंकि मात्रा एक घट गई, औंकड़ दी थां फिर लाता होड़ा बन गया तो ही। अर्थ तू ही दे होणगे, एक तू ही है, उच्चारण विच तो ही आएगा। असली शब्द है सुहेला, सुखी। सुखी जरा औंकड़ नाल आंदा कि होड़े नाल आंदा है? औंकड़ नाल। हाँ, सुखी तो बनया सुहेला। असली शब्द की है? सुहेला। पढ़ना की है? सोहेला। शरण पया नानक सोहेला। ठीक है, हाँ ये नोट कर लो।
ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋੜੇ ਤੋਂ ਔਂਕੜ ਬੁਲਾਣੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੋਭੇ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਨੋ ਮੂਰਖ ਲੋਭੀਆ। ਲੋਭੇ ਲੱਗਾ ਲੋਭਾ। ਹੋੜਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਔਂਕੜ ਬੋਲਣੀ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਲੋਭ। ਲੋਭ। ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਲੋਭ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਲੋਭ ਤੋਂ ਬੜਿਆ ਲੋਭਾਨ। ਪਰ ਮਾਤਰਾ ਇੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਘਟ ਗਈ? ਵੱਧ ਗਈ। ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਲੁਭਾਨ। ਲੁਭਾਨ। ਪਰ ਵਰਡ ਇਦਾਂ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਲੋਭਾਨ, ਉਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਲੋਭਾਨ ਹੈ, ਅਰਥ ਲੋਭ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਉਦੋਂ ਲੁਭਾਨ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਦਇਆਲ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਵਾ? ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਹੋੜੇ ਨਾਲ? ਔਂਕੜ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਗੋਬਿੰਦ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ? ਕਿਰਪਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ? ਕਿਰਪਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਮੈਂ? ਕੱਕਾ ਅੱਗੋਂ ਰਾਰਾ ਸਿਆਰੀ। ਅੱਗੋਂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਰਭ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਤੋਲ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣਗੇ ਤੁਲਾਇਸੀ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਲਾਈ। ਔਂਕੜ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪੀ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਬੇ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਇਹ ਟਿੱਪੀ ਗੁਰੂ ਮਾਤਰਾ ਚ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੁਹਾਗ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਹਾਗ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋੜਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਔਂਕੜ ਬੋਲਣੀ ਹੈ? ਔਂਕੜ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਹਾਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਲਟ ਪੜਨਾ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੜਨਾ ਵਾ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਸੁਹਾਗ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਂਕੜ ਲਾਤੀ, ਸੁਹਾਗ ਕਰਤਾ। ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਗਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੋਲ, ਤੁਲਾਇਸੀ। ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਲਾਇਸੀ, ਤੋਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਔਂਕੜ ਲਾਤੀ, ਤੁਲਾਇਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਅੱਧਾ ਯਈਆ, ਪੂਰਾ ਯਈਆ, ਹਾ ਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅੱਧੇ ਯਈਏ ਦਾ ਕੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਯਈਏ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਉਚਾਰਨ ਦਾ, ਹਾਹੇ ਦਾ ਕੀ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਿਸਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਰ ਚਲਾਰਾ ਤੇ 2 ਮਾਤਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕੱਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਗਾਂ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ, ਹਾਹਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਹਾਹੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਊੜੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਹਾਹੇ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸਰਾਮ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਦੋਂ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।